Welcome back to the part 2 of the previous topic. In my last class, I talked about clause and its types. I hope you have got better ideas about the clauses. You know that we are going to cover a topic on transformation of simple complex compound. In order to cover the topic, I don't want to prolong my introduction. Rather, I would like to enter the main topic directly. You know, according to structure, there are three types of sentences. They are complex sentence, compound sentence and simple sentence. First one, complex sentence. A complex sentence has an independent clause and at least one dependent or subordinate clause. I told you before, in a complex sentence, the subordinate clause always begins with some subordinating conjunction like since, as, when, if, unless, though or although, so that or in order that, so that, because, that, till, until, relative pronouns, etc. Now second one, compound sentence. A compound sentence has at least two independent clauses connected with coordinating conjunction like and, but, or, yet, so, therefore, etc. Last one, it is simple sentence which was not discussed in the previous class. A simple sentence has just one independent clause without having any dependent clause. Here is a chart, the chart having some structures or hints for the simple sentences, and they are present participle, because of, in spite of or despite, by plus gerund, without plus gerund, infinitive to, to, in or during, at or at the time of, at the age of or at, etc. The structures or hints I have told you should be greatly used in the simple sentences, so you can take a screenshot of it. Now we will learn how to change or transform one form to another. It means vice versa transformation. Have a look on the board. On the board, there is another chart. The top of the chart shows complex, simple, compound. The chart having some rules, and first rule says since or as or when plus subordinate clause has main verb plus both subjects is the same. Simple, in the simple, present participle, and in the compound, and. In a word, in a complex sentence, if there is since, as or when very beginning of the subordinate clause having main verb and the subjects of both clauses is the same, in that case, if you want to transform it into simple, you will have to use the structure of present participle. Present participle means base form of verb plus ing, and it would be end in the compound. There is an example of complex sentence. Since he rises early, he goes to the morning walk. In that case, since অথবা as এবং যদি দুটি ক্লজের সাবজেক্ট একই রকম থাকে এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজে মেইন ভার্ব থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিম্পল করতে হলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করতে হবে, অর্থাৎ মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে
আইএনজি যোগ করতে হবে। সিন্স or as he rises early he goes to the morning walk। এই বাক্যে দুটি ক্লজের সাবজেক্ট এক, প্রথম ক্লজের সাবজেক্ট হি এবং দ্বিতীয় ক্লজের সাবজেক্ট হি, এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজের শুরুতে রয়েছে সিন্স এবং এস, এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজে একটি মেইন ভার্ব রয়েছে। আমি আবারও রুলটা বলছি, যদি কোনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সিন্স এজ অথবা হোয়েন থাকে এবং দুটি ক্লজের ওই সাবজেক্ট যদি একই রকম থাকে এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজে যদি মেইন ভার্ব থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিম্পল করতে হলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল স্ট্রাকচারটি ইউজ করতে হবে। চলো আমরা করি কিভাবে সিম্পল করতে হয়। প্রথম বাক্যের সিন্স এজের পর রয়েছে সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে মেইন ভার্ব রয়েছে রাইজেস, সেই রাইজেসের প্রেজেন্ট ফর্ম রাইজ, রাইজের সাথে আমরা কি করব, আইএনজি যোগ করব এবং বাকি যে যতটুকু রয়েছে সবটুকুই লিখব। রাইজিং আর্লি হি গোস টু দ্য মর্নিং ওয়াক। বলে রাখা ভালো, দুটি ক্লজের সাবজেক্ট যদি একই রকম হয় এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজে যদি নাউন থাকে এবং প্রিন্সিপাল ক্লজে যদি প্রনাউন থাকে, সেই ক্ষেত্রে সিম্পল করার বেলায় নাউনটি প্রিন্সিপাল ক্লজে চলে যাবে। যাক, এখানে দুটি ক্লজের সাবজেক্ট প্রনাউন। এখন আমরা আসব কিভাবে কম্পাউন্ড করতে হয়। কম্পাউন্ড করতে হলে দুটি ক্লজের মাঝখানে আমাদেরকে এন্ড ব্যবহার করতে হবে। সিন্স এস উঠে যাবে, কারণ সিন্স এস কেবলমাত্র কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেই বসে। সেই ক্ষেত্রে হি রাইজেস আর্লি, কমা উঠিয়ে দিয়ে আমাদেরকে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন এন্ড বসাতে হবে। এন্ড গোস টু দ্য মর্নিং ওয়াক। এন্ডের পর আমি সাবজেক্ট লিখিনি। যদি দুটি ক্লজের সাবজেক্ট একই রকম থাকে, এন্ডের পরে সাবজেক্ট না লিখলেও চলবে। এখন আমরা আসি, আমরা ইতোমধ্যে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করলাম এবং কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করলাম। এখন আমরা করব সিম্পল থেকে কিভাবে কমপ্লেক্স করতে হয়। যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ প্রথমেই ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে দ্বিতীয় ক্লজের সাবজেক্টটিকে নিয়ে আসতে হবে প্রথম ক্লজে। তো দ্বিতীয় ক্লজের সাবজেক্ট রয়েছে হি, সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম ক্লজে নিয়ে আসলাম এবং দ্বিতীয় ক্লজের ভার্বটি যে টেন্সে রয়েছে, প্রথম ক্লজে যে ভার্বটির সাথে আইএনজি যুক্ত রয়েছে বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল রয়েছে, সেটাকে একই টেন্সে আমাদেরকে সেই ভার্বটি লিখতে হবে। এখানে রয়েছে গোস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, সো আমাদের রাইজিং এর প্রেজেন্ট ফর্ম রাইজ, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে এস বা ইএস যোগ করতে হবে। হি রাইজেস আর্লি, একটা ক্লজ গঠিত হয়ে গেল। তারপর আমরা দ্বিতীয় ক্লজটি লিখব, হি গোস টু দ্য মর্নিং ওয়াক। এবং বাক্যের মিনিং অনুসারে এখন আমরা একটা কনজাংশন যোগ করব। যেহেতু সে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সে মর্নিং ওয়াকে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা সিন্স অথবা এস ব্যবহার করব। আশা রাখি তোমরা বুঝতে পারছো। নাও কাম টু দ্য রুল 2। রুল 2তে প্রথমে আমি উদাহরণটা লিখে নিই। সিন্স or as
the old man was ill, he could not go out. This example follows the rule 2. Rule 2 says since or as plus subordinate clause has be verb or have verb and both subjects is the same. In that case, because of বসবে সিম্পল সেন্টেন্সে এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বসবে এন্ড অথবা সো। হোয়াট ডিফারেন্স বিটুইন রুল 1 অ্যান্ড দ্য রুল 2? First one has since or as or when and subordinate clause has main verb, but second one has be verb or have verb. As a subordinate conjunction since or as, here when is absent. আমি বুঝিয়ে বলছি দুটির পার্থক্য। প্রথম রুলটিতে সাবঅর্ডিনেট ক্লজে মেইন ভার্ব ছিল এবং দুটি ক্লজেরই সাবজেক্ট একই রকম ছিল, এবং দ্বিতীয় রুলেও সাবজেক্ট দুটো একই রকম, কিন্তু মেইন ভার্বের পরিবর্তে থাকবে বি ভার্ব অথবা হ্যাভ ভার্ব। ইন দ্যাট কেস, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ট্রান্সফর্ম ইট ইন্টু সিম্পল, you will have to use the structure of or hints because of, and so would be in the compound. বাক্যটি লিখেছি আমি সিন্স অথবা as the old man was ill he could not go out. কনজাংশন হিসাবে রয়েছে সিন্স অথবা এজ। প্রথম ক্লজের সাবজেক্ট দি ওল্ড ম্যান এবং দ্বিতীয় ক্লজের সাবজেক্ট হি, অর্থাৎ দুটি ক্লজের সাবজেক্ট একই রকম, যদিও প্রথম ক্লজে রয়েছে নাউন, দ্বিতীয় ক্লজে রয়েছে প্রোনাউন, কিন্তু সাবজেক্ট দুটো একই। পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে রয়েছে বি ভার্ব। রুল 1-এর আমরা দেখেছি সেখানে ছিল মেইন ভার্ব। যদি দুটি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট একই রকম হয় এবং কনজাংশন হিসেবে সিন্স অথবা এস থাকে এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজে যদি বি ভার্ব অথবা হ্যাভ ভার্ব থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিম্পল করতে হলে বিকজ অফ লিখতে হবে, বিকজ অফ ব্যবহার করতে হবে। বিকজ অফ লেখার পর সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সাবজেক্টের প্রোনাউনের পসেসিভ, দি ওল্ড ম্যান মিন্স হি, সেই ক্ষেত্রে হি এর পসেসিভ হিজ, এবং এটাকে আমরা হিজ লেখার পর যে বি ভার্বটি রয়েছে এর বেস ফর্মের সাথে আমাদেরকে আইএনজি যোগ করতে হবে। তাহলে ওয়াজের বেস ফর্ম হচ্ছে বি, বি এর সাথে আইএনজি বিং ইল। তারপর আমি দুটি ক্লজের একটু আগেই বলেছি, বা এর প্রথম উদাহরণে আমি বলেছি দুটি ক্লজের সাবজেক্ট একই রকম থাকলে প্রথম ক্লজটিতে যদি নাউন থাকে, সেই ক্ষেত্রে এই নাউনটি আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজে নিয়ে যাব। দি ওল্ড ম্যান, the old man would not go out. এটাকে আমরা অন্যভাবেও করতে পারি, or because of লেখার পর সাবজেক্টের পসেসিভ, প্রোনাউনের পসেসিভ লেখার পর আমরা ভার্বের সাথে
আইএনজি যোগ না করে সরাসরি যে অ্যাডজেক্টিভটি রয়েছে অ্যাডজেক্টিভটিকে নাউন করে ফেলতে পারি। তাহলে ইলের নাউন আমরা জানি ইলনেস এবং এক্সটেনশন দি ওল্ড ম্যান উড নট গো আউট। এই বাক্যটিকে যদি এখন আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই, কম্পাউন্ড করতে হলে আমরা জানি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুটি প্রিন্সিপাল ক্লজের মধ্যে আমাদেরকে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে সেন্সেস উঠে যাবে দি ওল্ড ম্যান ওয়াজ ইল অ্যান্ড সো হি কুড নট গো আউট। এখানে আমি এন্ডের সাথে সো অ্যাড করেছি কারণ ফার্স্ট সেন্টেন্স ইজ এ causal sentence. It means first sentence shows cause or reason. That's why আমি এখানে and so ব্যবহার করেছি। Now come to the third rule. আমি আগে রুলটি লিখে নিই। থার্ড রুলে রয়েছে সিন্স এজ হোয়েন প্লাস subjects are different. Subjects are different. In that case আমাদেরকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলই ব্যবহার করতে হবে এবং কম্পাউন্ডে এন্ড ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণে আমরা লিখছি সিন্স মাই কফি ওয়াজ টু কোল্ড। সিন্স মাই coffee was too cold, I heat it in the micro oven. এই বাক্যে সিন্স এজ অথবা হোয়েন থাকবে কনজাংশন হিসেবে এবং প্রথম ক্লোজের সাবজেক্ট এবং দ্বিতীয় ক্লোজের সাবজেক্ট দুটি ভিন্ন থাকবে। প্রথম ক্লোজের সাবজেক্ট হিসাবে রয়েছে মাই কফি এবং দ্বিতীয় ক্লোজের সাবজেক্ট আই। সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিম্পল করতে হলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিন্স এজ বাদ দিতে হবে। সিন্স এজ বাদ দিয়ে সাবজেক্ট হিসেবে যে প্রনাউন বা নাউনটি থাকবে সেটা যা আছে তাই লিখতে হবে, সেটি তখন আর বাদ দিলে চলবে না। মাই কফি, তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করতে হবে। এখানে ভার্ব হিসেবে রয়েছে ওয়াজ, এর বেস ফর্ম হচ্ছে বি, তারপর বি এর সাথে আইএনজি। মাই কফি বিং টু কোল্ড, I heated it in the micro oven. এবং কম্পাউন্ড করার বেলায় যথারীতি আমাদেরকে দুটি ক্লোজের মাঝখানে এন্ড ব্যবহার করতে হবে। মাই
কফি ওয়াজ টু কোল্ড এন্ড কমা উঠিয়ে দিয়ে আমরা এন্ড ব্যবহার করব এন্ড I heated it in the micro oven. Now come to the rule 3. Rule 3 shows in the complex relative pronoun. Relative pronouns who is that. In that case, present participle in the simple or past participle. There is an example which follows the rule 3. Complex sentence. People who work hard can reach their aim. এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে রয়েছে হো। রিলেটিভ প্রোনাউন থাকলে আমাদেরকে সিম্পল সেন্টেন্সে নাউন অথবা প্রোনাউনের পরে অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে যে নাউন বা প্রোনাউনটি থাকবে এরপর আমাদেরকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? এখানে নাউন বা প্রোনাউন হিসাবে রয়েছে নাউন রয়েছে পিপল। পিপল রিলেটিভ প্রোনাউন উঠে যাবে এবং রিলেটিভ প্রোনাউনের পর যে ভার্বটি রয়েছে মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। পিপল ওয়ার্কিং হার্ড ক্যান রিচ দেয়ার এইম। এটাকে আমরা অন্যভাবেও করতে পারি। আই থিঙ্ক ইট ইজ এ বেটার ওয়ে। প্রথমে আমরা অ্যাডজেক্টিভটি লিখব। এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে রয়েছে হার্ড। তারপর ঠিক আগের মতো রিলেটিভ প্রোনাউনের পর যে ভার্বটি রয়েছে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করব। হার্ড ওয়ার্কিং। এরপর সাবজেক্ট হিসেবে যে নাউন বা প্রোনাউনটি রয়েছে সেটি লিখব। সাবজেক্ট হিসেবে নাউন হিসেবে রয়েছে এখানে পিপল। তারপর আমরা ক্যান থেকে যতটুকু রয়েছে বাকি সবটুকু লিখব। ক্যান রিচ দেয়ার এইম। এখানে হার্ড ওয়ার্কিং অ্যাক্টস as an adjective and it modifies the noun people. যাক, second example also follows the rule 3. Second example এ রয়েছে the car which is made by Japan lasts long. এখানেও রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে রয়েছে which। এক্ষেত্রে আমাদেরকে নাউন প্রোনাউন প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল ইউজ করতে হবে। কেন করতে হবে তারপর পরে বলছি আমি। দি কার রিলেটিভ প্রোনাউন উঠে যাবে, জাস্ট এখানে ভার্ব হিসাবে যেটা মূল ভার্ব হিসাবে রয়েছে এটাকে পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে। দি কার মেড বাই জাপান লাস্টস লং। এখানে সাবজেক্ট হিসাবে যে নাউনটি রয়েছে সেই নাউনটির দ্বারা এখানে যে ভার্বটি রয়েছে সেই ভার্বের কাজটি সম্পাদিত হয় কিনা সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। দি কার শব্দের অর্থ হচ্ছে গাড়িটি, মেড শব্দের অর্থ হচ্ছে তৈরি করা। গাড়ি কখনো তৈরি করতে পারে না, গাড়িটি কারো দ্বারা তৈরি করতে হয়, দ্যাটস এ প্যাসিভ ফর্ম। দ্যাটস ওয়াই এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে নাউন প্রোনাউন লেখার পর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড ইন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স আমরা সাবজেক্টের পর বা নাউন বা প্রোনাউনের পর ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করেছি। কেন? এখানে সাবজেক্ট হিসাবে রয়েছে পিপল, ভার্ব হিসেবে রয়েছে ওয়ার্ক। পিপল শব্দের অর্থ হচ্ছে লোকজন, ওয়ার্ক শব্দের অর্থ হচ্ছে গিয়ে কাজ করা।
লোকজনের দ্বারা কাজ করা সম্ভব, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড দিস এক্সাম্পল বিয়ার্স পাস্ট পার্টিসিপল. I think all of you have understood well. The rules I have described in that session have been clarified to you. See you again in the next class with some more rules. Still then, stay safe, stay fine, and goodbye.